Hello everyone, welcome for the course Financial Accounting First. Subject code is 20CP120, first semester. This is the Unit 2 Journal and Ledger and Session 10. Welcome. Myself Manjula K, DR Government Polytechnic Davanagere. So in the previous session 9, we discussed meaning of the ledger, uses of the ledger, pro forma of the ledger, differences between the journal and ledger, posting of the journal entries into the concerned ledger account. Let me move for the some contents regarding the ledger, that is the balancing of the ledger account, meaning of the debit balance and credit balance, problems and solution on the ledger accounts. Before going to the contents of the session 10, first we have to once again know about the learning objectives of the course. From this course, we have to know the basic knowledge of the financial accounting, familiarize with the basic term of the accounting, familiarize with the methods of recording the various business transactions, acquire the necessary skill to maintain the various books of accounts. Once again, we have to know about the meaning of the ledger. So ledger is as usually a bond book containing the various accounts. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಸ್ ಯೂಸಲಿ ಬಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ದ various accounts concerned with the business. So whatever the transaction taken place the business, they had to be recorded finally in a bond book, that is the ledger. It contains all personal accounts of debtors, creditors with whom the business deals. So ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸನಿನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ debtors account. So debtors account consists the customer account, creditors account consists the traders, suppliers and sellers account. So they are the personal accounts. They have to be maintained in a ledger book. And also it contains the accounts of the assets of the business and also the accounts of the various expenses as incurred in a business and also the incomes as earned by the business. ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಸೆಟ್ಟಿನ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಲಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಕಮ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಥರದ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as the bond book, check book, principal book or book of original entry, because after recording the transaction in the journal, all the entries of the same are finally transferred to the ledger. So ledger have some features. The definition meaning of the ledger itself explain the features of the ledger. The first one, ledger is the main or the principal book of the account. ಇದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ expense and the incomes. It is generally a bond book having the page number. ಇದನ್ನ ಬಾಂಡ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ page number, folio number, etc. It gives the classification information relating to the assets, liabilities, capital, expenses, income of the business in summarized form. ಸಮ್ಮರೈಸ್ಡ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. thereby we have to prepare a financial statement. And finally it is the book of the final ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಾವು ಮೊದಲು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
Next, in this session we have to discuss some more information like and polio, about the polio. The polio is nothing but each and every accounts as usually opened in a separate page of the ledger. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾವು ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈಚ್ ಪೇಜಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಪೋಲಿಯೋ. ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ polio, and polio is consequently numbered. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಜಿಗೂ ನಾವು ನಂಬರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಚ್ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ವೆರೆವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟೆಡ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ balancing of the ledger account. So it is the most important concept, the ledger account. Balancing of the account is the process of finding of the where a particular account has received more benefits than it has given, or has given more benefit than it has received on a particular date. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಿಗೆ, ಸೊ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಆಗಿ ನಾವು ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪೇರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ balancing of the ledger account, finding the difference between the debit total and credit total on a particular date is nothing but a balancing of the ledger account. So from this balancing of the ledger account we can easily ascertain which side receive more benefits and which side gives more benefits. So in simple term it is, so ನಾವು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಅಕೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ನೀಡಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಪಡೆದಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದ position of the accounts. To know the position of the account, balancing of the ledger account is the most important. It is essential. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ನೌ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಅಂದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಲಿ, ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸಮ್ ಅದರ್ ಮೇ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ, ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ, 6 months ಒನ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸರಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್, ದ ಟ್ರೇಡರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು know the debtors, creditor, value of the property,
ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನೆಗೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. So these are the most important objectives of the balancing of the. Next, meaning of the debit balance and credit balance. So it is the most important. So here we have to first know about the meaning of the debit balance. If the total of the debit side of account is more than the that of credit side total, it is called as the debit balance. ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲು ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಚ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್, ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ದಿ ಹೈಯರ್. ನಾವು ಒಂದು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿನ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಸೈಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಫಿಗರ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದೆನ್ strike a balance, that is the enter the amount of the difference between the total of the debit side and credit side. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಟೋಟಲನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಜನರಲಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ written in a particular column with balance carried down, as there should be written as the balance C bar D. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ TO2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ BY ಬೈ ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ TO2 ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ BY ಬೈ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದ ಸೇಮ್ ದ ಫಿಗರ್ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಶೋನ್ ಆನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಬರೀತಲ್ಲ ಅದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ TO2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್, ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್, that difference that should be mentioned as the balance carried up, that should be brought to the next term, either debit side or credit side, which side is the more ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ TO2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
So this is the procedure of balancing of the account. Here a simple question is given for posting the journal to the ledger. The first simple question: Ram started the business with cash rupees 5 lakh rupee on 1st January 2018. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಶಿಂದ. ಜನವರಿ 1st 2008 ರಾಮ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅಕೌಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದಾಯಿತು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು? ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಯರ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 ಅಕೌಂಟು ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಜರ್ನಲ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಮೌಂಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟು. ಸೊ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಡೇಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, 1st January 2018 ಡೇಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಮೆನ್ಸ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು. ಯಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು? ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು. ಸೊ ರಾಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಮೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಜರ್ನಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟು ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವ, ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಟಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡೇಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡೇಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, 1st January 2018. ಸೊ TO2 ಯಾವಾಗಲೂ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿನ TO2 ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಬೈಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ TO2 ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ನೇಮನ್ನೇ ಬರೆಯೋಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು? ಆಪೋಸಿಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು? ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬಂತು. ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿರೋಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 31st January. 5 ಲ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲನ್ನು ನಾವು ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಯರ್? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ. ಅದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್
ಟೋಟಲ್ ಇದೆ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು 31st January 2018 ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಸೊ ಎಂಟೈರ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಸೈಡ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ BY/, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 31st BY/, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಸೈಡು ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ ಸೈಡ್ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ February 2018ಗೆ TO2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಟು ದ ಈಚ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ರಾಮ್ಸ್ ಅಕೌಂಟು. ಸೊ ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜರ್ನಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಿ ಡೇಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಡೇಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ 1st January 2018. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬೈ ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನೇ ನೇಮ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ರಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೆಬಿಟಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಏನು ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಕಡೆ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ರಾಡ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1st February 2018ಗೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ 5 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ a simple question is given in a worksheet. The first transaction commenced business with cash rupees 50,000 and furniture of rupees 25,000. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ಯಾಶು ಮತ್ತು ಫರ್ನಿಚರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. TO2 ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫಾರ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಫ್ rupees 3,000 ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಯೂಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so next one is the session outcomes. So at the end of the course, student will be able to understand the basic knowledge of the accountancy, understand the knowledge of the maintaining the books of accounts. So these are the session outcomes. And next let me know about the books of the reference. Accountancy volume first by B.S. Raman Kadakol, by the pre-university education. Accountancy by the Reddy and Appannaya. Accountancy by Dr. T.V. Raju, Dr. Sheshamurthy. Sapna publication. NCERT books of the CBSE, ICCE open source course, and the website address
You may go for the websites, some open websites like MOOCs, SWAYAM, etc. So I think you got a lot of information from this session. Thank you very much.